جی شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وی سی حلی، وائس چیئرمین ظہور عباسی صاحب، اور یہ کسی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور وی سی جبری سے میرے ساتھ راجہ حیدر زمان صاحب ہیں۔ میں ان دونوں بھائیوں کا اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ایشو بنا ہوا ہے، اپنا محکمہ جنگلات اور یہ دوسرا جی ڈی اے، اور اس بارے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آیا کہ ظہور عباسی صاحب آپ وہاں پہ الیکٹڈ وائس چیئرمین ہیں، حیدر زمان صاحب بھی کونسلر ہیں یہ راول پنڈی سے، اپنے علاقے میں بھی یہ وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ظہور عباسی صاحب، تبدیلی کا نعرہ آپ کی گورنمنٹ نے تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی، کیا یہ تبدیلی ہو رہی ہے کہ یہ جنگل محکمہ جنگلات غریب لوگوں کو ہراساں کر رہا ہے اور جی ڈی اے آ چکا ہے؟ کیا اس کے بارے سے آپ کیا بتاتے ہیں؟ آپ نے پچھلے دنوں میں جلسہ کیا سنگڑا گلی میں، آپ نے تو کہا کہ یہ جنگل، یہ محکمہ جنگلات والے، یہ افسران ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ نے بھی آواز اٹھائی۔ ظہور باشی صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب شوکت مغل صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے علاقے پہ بات کی۔ ہمارے علاقے کے درینہ مسئلہ ہے محکمہ جنگلات کا، وہ آپ نے اجاگر کیا۔ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کی حکومت آئی ہے، تبدیلی لائی ہے، یہ تبدیلی ہے یا ہمارے منتخب نمائندوں پہ بات ہوئی ہے۔ میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں اپنی عوام کو اور پورے پاکستان کو، جو قانون ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد کے پی کے اور ضلع اس سب جگہ پہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پورا ضلع، پورا کے پی کے، پورے پاکستان میں محکمہ جنگلات کی کوئی جنگ نہیں۔ آپ کو اگر آواز آئی ہے تو مکھنیال سے آواز آئی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں قانون دان نہیں ہوں، لیکن میں زمینی حقائق آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اصل جو وجہ ہے، اصل دو افسران کی جنگ ہے یہاں پہ۔ محکمہ جنگلات جو ہمارا مکھنیال میں ہے، یہ صرف افسران کی جنگ ہے۔ دو افسران افسر شاہی کی جنگ چلی ہے، اور ہمارے جو غریب مالکان ہیں، جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری لیڈرشپ جناب یوسف ایوب خان صاحب، منتخب ایم پی ہے ہمارے ارشد ایوب خان صاحب، موقع پہ آئے ہیں، سنگڑا کے مقام پہ آ کے انہوں نے محکمہ جنگلات کے خلاف قدم اٹھایا۔ اور یہ زبانی نعرہ جمع تفریق نہیں ہوئی کہ اکثر ہم دیکھا کرتے تھے کہ اس سے پہلے بھی حکومتیں ہوا کرتی تھی، اور جب بھی بات ہوتی تھی کسی ایشو کے اوپر تو خوش کر کے چلے جاتے تھے اور زبانی کلامی نعرے ہوتے تھے۔ لیکن پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ایم پی اے نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے رینج افسر، محکمہ جنگلات کے افسران اور ایسی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کا ساتھ دیں گے، اور یہ زیادتی کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کی زمینوں کے مالکیت کے اوپر قبضہ کیا جائے یا ان کو کام پہ روکا جائے۔ اب انہوں نے خالی یہ اعلان تک نہیں محدود رہے ہیں کہ اعلان کر کے چلے گئے ہیں، انہوں نے اعلان کے بعد اپنی جیب سے، اپنی حق حلال کی کمائی سے وکیل کیا اور ہائی کورٹ چلے گئے۔ قانونی فائٹ عوام کی جو فائٹ تھی، جو عوام کے اوپر کچھ لوگ میرے سیاسی کہہ رہے تھے کہ ہم چندہ ڈالیں گے، ہم حصہ ڈالیں گے۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ چندے پہ نہیں چلا کرتی، وہ چندے پہ عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتی، جبکہ ہماری لیڈرشپ یوسف ایوب خان صاحب کی سرپرستی میں اپنی جیب سے پیسہ ڈالنا کوئی سوکھا نہیں ہے۔ یہ کوئی 1,50,000 کا وکیل نہیں ہوتا، 6-7 لاکھ روپیہ وکیل کو دے کے ہائی کورٹ میں اپنا جتنا اپنے لوگوں کے مسائل تھے محکمہ جنگلات کے حوالے سے انہوں نے ریٹ دائر کر دی۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ یوسف ایوب خان صاحب اور ارشد ایوب خان صاحب کو کہ جنہوں نے اتنا بڑا قدم اپنی حکومت کے خلاف، اپنے محکموں کے خلاف انہوں نے لیا۔ کس کی خاطر؟ عوام کی خاطر۔ یہ جو میرے بھائی باتیں کرتی ہیں، اکثر آپ نے نیٹ پہ گروپوں پہ سنی ہے کہ وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، صرف چارپائی کی حد تک ہیں ان کے دعوے۔ چارپائی پہ بیٹھ کے وہ اتنا بڑا دعویٰ پاکستان فتح کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جب گراؤنڈ لگتا ہے, جب میدان لگتا ہے, عوام کی خاطر جب بات کرنی ہوتی ہے, جو پلیٹ فارم ہوتا ہے اس پہ مجھے نظر نہیں آتی, ظہور باشی جہاں صاحب, پہ ظہور بات سنی باشی جاتی ہے. صاحب, آپ کے ایم پی اے صاحب نے, آپ کی گورنمنٹ نے, آپ کے جو نمائندے ہیں سلیکٹ وہاں پہ حکومت, آپ کی حکومت ہے, کیا انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا؟ یہ نوٹس لینے کے بعد کہ عوام کیوں پریشان ہے, عوام کیوں مطمئن نہیں ہو پا رہی ہے؟ شوکت مغل صاحب, میں نے آپ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو چارپائی کے اوپر بیٹھ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں اس ایشو پہ, لیکن ہمارے جو لیڈرشپ ہے, ہمارے منتخب ایم پی ہیں ارشد ایوب خان صاحب, وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر. انہوں نے جب ریٹ دائر کی ہے, انہوں نے یہ نہیں ہمیں کہا ہے کہ ہمیں صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے زمینوں کے بتائیں, ہمیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, ہمارے ووٹر ہیں, ان کے خسرے نمبر بتائیں زمینوں کے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے زیادتی کو زیادتی کہا ہے, اس کا نام ہے ارشد ایوب خان اور یوسف ایوب خان. جو لوگ ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کے اوپر تنقید کریں اور کسی کو اس طرح وہ ڈیل کریں. انہوں نے اس ٹائپ جو ہمارے ساتھ وہ چل رہے ہیں, ہمارے خان برادران, وہ عوام کا ایشو لے کر نکلے ہوئے ہیں. ہمارا اجتماعی ایشو ہے, یہاں پہ سیاست نہ ہم کر رہے ہیں, نہ ہماری لیڈرشپ کر رہی ہے. اگر لیڈرشپ پہ سیاست کرتی تو ہائی کورٹ نہ جاتی. میرا آپ سے ظہور باشی صاحب, راجہ حیدر زمان صاحب, آپ جبری سے آپ بھی اس چیز کے مشکلات کا شکار ہیں؟ کیا یہ محکمہ جنگلات آپ پہ بھی مداخلت کر رہا ہے؟ آپ کی جائیدادوں پہ بھی کوئی ایسا ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ یہ اتفاق کرتے ہیں کہ کیا یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ جیسا کہ ظہور عباسی صاحب کو میں فیس بک پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت آواز اٹھائی ہے. یہ کوئی تعریف والی بات نہیں ہے. یہ کوئی غلط بات ہوگی تو میں ان کو سامنے کہوں گا کہ یہ آپ عباسی صاحب غلط کر رہے ہیں. حیدر زمان صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شوکت مغل صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو میرا سلام. جناب میں کہ آپ کے اس چینل سے میں سب سے پہلے ظہور عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے ہر وقت علاقے کی, کیا اب تو جنگلات کا معاملہ جو ہے تو انہیں آج سے 4 دن پہلے میں شیر برکوٹ کہہ چکا ہوں. یہ ابائی صاحب بتائیں, انہوں نے خاص طور پر جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو انصافیاں ہوئی, جناب والا کہ جنگلات کی ناانصافیوں اور جداری کے متعلق اس کی زندہ مثال میرے والد صاحب ہیں اور میرا خاندان کے 10 افراد ہیں. 35 سال سے ایک روڈ چل رہا تھا, پچھلے تین سال ہو گئے ہیں کہ جب اس کی پختی کا وقت آ گیا ہے تو محکمہ جنگلات نے ہماری ذاتی زمین پر آ کے قبضہ کرنے کی کوشش کی, اور جس پر ہم نے احتجاج کیا, ہمارے خاندان اور میرے والد سمیت انہوں نے 10 افراد پر پرچہ کرائے ہیں محکمہ جنگلات والوں نے, اور 3 سال سے ہم تاریخیں بھگت رہے ہیں. وہ زمین ہماری ہے, محکمہ مال نے وہ کنفرم کر دیا یہ آپ کی زمین ہے, اس کے باوجود جو محکمہ جنگلات ہر درمی پہ اترا ہوا ہے. جی ظہور عباسی صاحب, جدید اپنی مالکیت محکمہ مال نے تصدیق کر دی ہے, اس کے باوجود محکمہ جنگلات وہاں مداخلت کر رہے ہیں, اس کی وجہ جی؟ سر, اس کا محکمہ جنگلات کی جو مخالفت کی جو ان کو موقع ملا ہے, یہ ہمارے تقریباً 1872 یا 73 کی بات ہے, جب ان کا انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا. ہمارے جو اس ٹائم کے راجگان فیملی کے بڑے تھے, انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ یہ جو گزارا جگہ ہے ہماری, گزارا فارسٹ, کہ بھئی آپ ہماری جگہ, ہماری مالکیت ہماری ہوگی, اور چیڑ کے جو درخت ہوں گے اس کی حفاظت وہ محکمہ جنگلات کرے گا. اس میں ہمیں انہوں نے 80% دیتے تھے, اور اب بھی میرے جو بھائی بزرگ سننے والے ہیں, آپ ارد گرد سے پتہ کریں گے, اور محکمہ جنگلات دیتے رہے ہیں 80% اور 20% خود رکھتے تھے. یہ ابھی تک چلتا رہا. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صرف افسر شاہی کی جنگ ہے کہ صرف ایک مکھنیال کے اوپر ان کا گزارا فارسٹ جاگ اٹھا, جبکہ خلابٹ, غازی, ہری پور کے اندر گزارا فارسٹ ہے. ان کو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ان کو پتہ ہے وہاں پہ دان توڑے جاتے ہیں, لوگ مارتے ہیں. ہم لوگ عزت کرتے ہیں, ہم پہاڑی لوگ ہیں, ہم عزت کرتے ہیں
उनका दिफा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो हमारी जो इज्जत है, जो हमारी उनको इज्जत देते हैं, उसका वो गलत फायदा उठाते हैं। वो हमें अफसरी दिखाना शुरू कर देते हैं। जब वो अफसरी दिखाते हैं तो फिर हम रोडों पे निकलते हैं। जब रोडों पे निकलते हैं तो फिर हम इन पे लानतें भेजते हैं, क्योंकि हमारी आवाम को तकलीफ अगर होगी तो हम तो आराम से नहीं बैठेंगे ना, हम इनको सर पे तो नहीं उठाएंगे। साहब, ये आप के लीडर और आप अफसरान के मतहत हैं या अफसरान आपके लीडरान और आपके मतहत हैं? ये तो बात ना हुई कि गवर्नमेंट भी आपकी, लीडरान भी आपके और अफसरान उनकी बात पे कोई अमल दरामद नहीं कर पा रहे हैं। ये तो एक सवालिया निशान है आपकी गवर्नमेंट के लिए सर। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सर महकमा जंगलात के आपको इस सवाल का जवाब देता हूं कि महकमा जंगलात छुपता कहां पे है? जब वो गैर कानूनी हरकत करता है हमारी मालकियत के ऊपर, जब वो कब्जे की कोशिश करता है या हमारे तरक्याती काम या घर या वॉशरूम या मस्जिद बनाने की कोशिश की जाती है, उसको भी रोकता है ये महकमा जंगलात। हम कहां पे बेबस होते हैं कि इनको फुल इख्तियारात दे दिए गए हैं महकमा जंगलात। अब महकमा जंगलात वाले जब इन अफसरान पूछते हैं तो ये उस कानून के पीछे जाके छुपते हैं कि भाई हम कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते हैं रिजर्व जंगल, जबकि हमारा रिजर्व जंगल का नहीं। फिर ये छुपते हैं जाके जो हमारा मुआहदा ज़बानी हुआ है, उस ज़बानी मुआहदे के पीछे जाके छुपते हैं, और उसका एक ही हल है कानूनी। जो अभी तक मेरी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक, जो हमारे जिस तरह हमारे लीडर जनाब यूसुफ अयूब खान साहब या अरशद अयूब खान साहब हाई कोर्ट में रेड की है, उसका सैंपल और शॉर्टकट हल यही है इंसाफ का कि वो मुआहदा हम जंगलात के साथ खत्म कर रहे हैं, जो हमने 70-80 साल या 100 साल पहले किया गया था अंग्रेजों के साथ। वो मुआहदा हम आवाम खत्म करना चाहती है, लिहाजा आवाम को अपनी मलकियत के हकूक पूरे दिए जाएं। हमें महकमा जंगलात की जरूरत नहीं है मलकियत के ऊपर। और हम एक और चीज बता दें कि महकमा जंगलात वालों को वाज़ेह तौर पे हमने कहा है, हमारी लीडरशिप ने वाज़ेह तौर पे कहा है, ये जो गन्ने उठा के आप हमारे लोगों के घरों पे चले जाती हो, या हमारे किसी कोई बंदा रास्ता बना रहा है या कोई अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो आप उसके घर में जब गन्ने लेके जाती हो तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वाज़ेह तौर पे हमारी लीडरशिप ने कह दिया है। तो अब जंगलात की रही बात, जंगलात खुद इससे पहले जो था जंगलात ठीक था, इससे पहले जो था पीटीआई की हुकूमत से पहले सब अच्छा था। उसकी वजह ये थी कि ये सालाना नहीं मंथली करोड़ों रुपए के दरख्त ये सेल करते थे। ये जो अब हमें पारसा बन के आए हैं, फरिश्ते बन के आ रहे हैं महकमा जंगलात वाले, तो इनकी बैकग्राउंड देखी जाए। जब हमारा कानून, हमारी पीटीआई की हुकूमत नहीं थी, हमारी पीटीआई की हुकूमत आई है, इसने इख्तियारात दिए महकमे को, इदारों को, कि बाख्तियार इनको किया जाए, तो इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी लीडरशिप भी इनके खिलाफ हुई है। आप देखें ना कितने इदारे हैं, 26 से 27 इदारे आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन महकमा जंगलात ही क्यों हमें बुरा लग रहा है? इसलिए जब वो हमारी आवाम को तंग करते हैं, हमारी आवाम की जमीनों पे उनकी नजर है, उसको जब वो तकलीफ देंगे तो हम इनको फूलों के हार नहीं डालेंगे। ज़ोहर बाशी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हर अदारे को बाख्तियार बनाया है, लेकिन वो बाख्तियार को जो अख्तियारात मिले हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरा नंबर, ज़ोहर बाशी साहब, ये जीडीए क्या चीज़ है कि लोग इतने घबराए हुए हैं कि लोगों को इतना कोरोना से डर नहीं था कि जितना जीडीए का डर है। ये क्या चीज़ है सर? ये क्या लोग इतने घबरा गए हैं? शौकत मुगल साहब, जीडीए आप देखें कि इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूं अपनी, जब मैं नाज़म था तो इसी संगड़ा मखनियाल रोड पे हम जाते थे, 4 व्हीलर गाड़ी मेरी होती थी और टायर अली तक पहुंचने तक वो खत्म हो जाते थे, इतना बुरा हाल इस रोड का था। जब ये यूसुफ अयूब खान साहब ने ये 40 करोड़ 50 लाख रुपए का मंसूबा दिया पीर सुहाबा से कुआला, उसके बाद इस इलाके की तकदीर बदल गई है। अब आप देखें, आप मखनियाल के, मखनियाल में सोसाइटी बन रही है, मखनियाल में मोनाल रेस्टोरेंट बन रहा है, इसके अलावा आप देखें कितनी कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रही है, टावर बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। खुद मैंने तहसील में जब था तो देखा है कि हमारी 5-4 मंजिला के इश्तिहार और नक्शे जो पास हमने किए हैं। अब कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ पे होटल यहाँ पे बनेंगे, अगर इनके नक्शे, जो फीसें होगी, जो इनके साथ रिकवरी होगी, उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा इस गरीब इलाके को होगा,
इस गरीब आवाम को होगा, इस इलाका पर खानपुर के लोगों को होगा। अब जीडीए का एक इशू बना हुआ है कि जीडीए आ गया तो हमें घर नहीं बनाने देगा, और मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, अपने सियासी मुखालफिन भी हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। जी अदर जमान साहब, ज़हूर बासी साहब को कोई टेक्निकल मसला आ गया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो जीडीए की बात हम कर रहे हैं, क्या ये जीडीए के आप हक में है या इसके आप बरक्स या मुखालफ हैं? सर, जहाँ तक जीडीए का मामला है ना, तो हम हक में हो सकते हैं। अल्लाह हमारी सोच के अंदर और हमारे लोगों की सोच के अंदर कि वो खुद मुख्तियार है। जहाँ तक वो किसी महकमे या अदारे का अपने ऊपर इतना आगे जंगलात का मामलात है, वो आपके सामने है। मस्जिदें मसमार हो गई हैं, रास्ते रुक गए हैं, और लोगों की ज़ाती ज़मीनों पर कब्जे हो चुके हैं। ठीक है, और हम जहाँ तक है हुकूमत से अपील करते हैं कि वो महकमा जंगलात की नासाफियों इजादारी का नोटिस ले और इलाके की जहाँ तक फलाह है उसमें काम किया जाए, इलाके की फलाह में काम किया जाए। राजा अदर साहब, आप ये मुझे बताएं कि क्या ये जिन लोगों ने बाहर से आके ये ज़मीनें जायदादें, ये प्रॉपर्टी, बड़े बड़े होटल बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, क्या वो लोग परेशान नहीं है? वहाँ के मकामी लोग ज़्यादा परेशान है। इसकी वजह वो लोग नहीं बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी जीडीए, महकमा जंगलात, गुजाराजात की बात लो तबका और गरीब लोग आते हैं, उन लोगों को टस से मस नहीं है। जहाँ तक है हम गरीब लोगों का जो गुजारा था वो इन्हीं इलाके की ज़मीनों पर था, इस छोटे दरख्तों पर था कि हमारे माल मवेशी का गुजारा इन चीज़ों पर था। जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने 1 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल ज़मीन लोगी। यहाँ जैसे ज़हूर अब्बासी और कई लोग बैठे हैं जिनकी 100 के हिसाब से ज़मीन है। वो 1, 2 या 4 मरले वाला तो कुछ नहीं करेगा। जिन लोगों का गुजारा सिर्फ ज़मीन पर है वही बात करेगा। उनका काम है होटल 10 मरले 1 कनाल में होगा, वो उनका काम होटल का है। ज़मीन के साथ उनका कोई कंसर्न नहीं है। अदर जमान साहब, लोगों ने अपनी ज़मीनें सेल की, प्रॉपर्टी डीलरों ने ज़मीनें बेची, महकमा माल के साथ मिली भुगत करके उन्हें जंगलात भी सेल किए। क्या ये एक्शन महकमा माल के ऊपर नहीं होना चाहिए? क्या महकमा जी माल से बिल्कुल होना चाहिए, देखे जी ना, बिल्कुल होना चाहिए। महकमा माल ने अगर राजा हैदर साहब, ज़हूर बाशी साहब, असल बात की तरफ कोई जा ही नहीं रहे। आपके ग्रुपों में जाए तो वो मारे गए, वो हो गए, ये हो गया, वो हो गया। भाई आप सबसे पहले महकमा माल को पकड़े। जहाँ जमीनें सेल की गई, प्रॉपर्टी डीलर वो मैंने देखे हैं कि जो एक साइकिल भी नहीं ले सकता था वो आज प्राडो पे घूम रहे हैं। ज़हूर बाशी बिल्कुल साहब, शौकत मुगल साहब, बिल्कुल शौकत मुगल साहब, आप सही कह रहे हैं। इसी बात की तरफ हम निशानदेही आपकी कर रहे हैं कि जब से हमारी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई है KPK के अंदर, तो आपने ये देखा होगा कि इसके पहले के जो मामलात थे और जब से हमारी हुकूमत आई उसके बाद इदारों की आपने हालत देखी कि इदारों में रिश्वत आपको 50% कम मिली होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल 0% रह गई है, लेकिन वो दौर खत्म हो गया जहां पे 30 से 40% रिश्वत चलती थी सरकारी इदारों में। अब वहां पे चौथा हिस्सा रह गई है। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह हमारी हुकूमत जनाब इमरान खान साहब की सरपरस्ती में पाकिस्तान आगे चला, तो हमारा जो फोकस है वो करप्शन को खत्म करना है। जब करप्शन खत्म हो जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए। आप सिर्फ एक महकमे की देख लें, अब जंगलात के पास कोई चारा नहीं रहा है। अब ना ये लकड़ियां सेल कर सकते हैं, ना ये चीड़े फरोख्त कर सकते हैं, और तो जंगलात में होते ही कोई चीज नहीं है कि सेल करें। अब इनका क्या है कि गुजारा फारिस को छेड़ें, गुजारा फारिस को जाके पकड़ दकड़ करें, गरीब लोगों को तंग करें, वो हमें 5-10 हजार रुपया दें और जुर्माने कर रहे हैं। आपने देखा है कि पिछले दिनों में तो इन्होंने सीधे सीधे जेल भेज रहे थे लोगों को। पकड़ा, कोई रोड निकाल रहा है उसको पकड़ लिया, उसको जेल भेज दिया। अपनी मनमानी क्या कर रहे हैं जी, हम कानून के मुताबिक कर रहे हैं। और भाई ये आंधा कानून कहां से आ गया? मेरी एक दफा अड़ियाले के मेरे जानने वाले हैं, उनकी रोड निकाल रहे थे तो उन्होंने इसी तरह पकड़ लिया। मैंने रेंज अफसर से बात की कि आप क्या कर रहे हैं यार, मेहरबानी करें, क्या मसला है, इनके साथ ज्यादती ना करें, तो बता दें, लोगों को एहतियात करेंगे। कहता है मालकियत है मैकेन की। कहता है नहीं नहीं, इनका गुजारा फॉरेस्ट है।
मैं कहा यार ये गुजारा फॉरेस्ट है तो आप भी गुजारा करो, हम भी गुजारा करते हैं, आप हमें ना छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ते हैं। जाती मालकियत है, अगर गुजारा है तो मालकियत कौन है? इसको सेल करने का इख्तियार किसके पास है? हमारे पास है, आपके पास नहीं है। आपके पास 20% का इख्तियार है चौकीदारी का, जो दरख्त थे हमारे उनकी चौकीदारी करनी थी। अब ये देख लें कि ये हालात है इन जंगलात वालों के। अब खाने पीने के इनके रास्ते बंद हो चुके हैं, रिश्वत इनकी बंद हो चुकी है। अब इनके पास यही है गुजारा फॉरेस्ट, और यही इनको मखनियाल का एरिया मिला है। मखनियाल इसलिए कि यहाँ पे इनके एक अफसर ने कोई जगह खरीदी हुई है, उस अफसरशाही की जंग है, वो एक अफसर दूसरे को फंसाना चाहता है, दूसरा दूसरे को फंसाना चाहता है, और रगड़ा कौन खा रहे हैं? हमारी अवाम। तो ये हम नहीं होने देंगे। और ये शौकत मुगल साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी अवाम को बिल्कुल, हम अपनी अवाम को तकलीफ नहीं होने देंगे। हमें अवाम इसलिए मुंतखब नहीं करती कि हम जाके अपनी अवाम के हकूक का ख्याल ना रख सकें, हकूक की हिफाजत ना कर सकें। ये बिल्कुल ही आप हमारे से खासकर मैं अपनी जात की बात करता हूँ, पार्टी बाकी मामलात सियासत ये बाद का मसला है। पहले हमारा घर, हमारा इलाका, हमारी इज्जत, हमारी सकाफत, हमारी गैरत पहले है। हम अपनी गैरत को ना छोड़ सकते हैं, ना अपने लोगों को छोड़ सकते हैं। कोई एक जंगल नहीं, 100 जंगल वाले आ जाएं, 100 डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ आ जाए, मुझे किसी ने हथकड़ी लगानी है लगा ले, लेकिन मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँ, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से है। अगर उसको तकलीफ है, उसकी तकलीफ में दूर करने के लिए अपनी जान अगर मेरी लगती है, वो भी लगाने के लिए तैयार हूँ। ज़ोहर बाशी साहब, आप अपनी अवाम के लिए अपनी जान लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाशी साहब ये अफसरशाही जंग, क्या ये आप इस जंग को खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल यूसुफ खान साहब, ये तो अपर लेवल का काम है। अब कल या परसों आए हुए थे पेशावर से महकमा जंगलात के लोग, अफसरान, तो ये इसी जंग का नतीजा है। ये जंग इनकी चलेगी, इस जंग का इनका रगड़ा इन दोनों में से किसी एक को खाना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है उसने वाजिया कर दिया उनके ऊपर कि बिल्कुल इलाका पर खानपुर पी के एक तालीब बिल्कुल आपको बता दें कि अकेला नहीं है, हम इसके पीछे हैं, हम फ्रंट पे हैं। हमारी लीडरशिप ने वाजिया तौर पे महकमा जंगलात को कह दिया है, महकमा जंगलात के अफसरान की मौजूदगी में कहा है कि हम बिल्कुल गलत काम और गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं मानेंगे। जिस तरह आप करते हैं दोस्त दांगली, ये हम नहीं मानेंगे, बदमाशी हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ज़ोहर बाशी साहब, संगड़ा गली में आपने एक एहतजाज से खिताब किया, आपने कहा कि ये जंगल वालों की बदमाशी कभी नहीं हम चलने देंगे। क्या आया इसी तरह अगर आप इसको सूबाई असम्बली में ये इस आवाज़ को उठाया जाए तो मेरे ख्याल में आपको अदालत का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े? बिल्कुल शौकत मुगल साहब, इस पे करारदाद भी हमारे एमपीए साहब से डिस्कस हुई है, वो लाएंगे। बिल्कुल आपको पता है जब करारदाद लाई जाती है, ये पूरे केपीके में सिर्फ मैंने आपको कहा है कि इश्यू सिर्फ मखनियाल का है। इसकी वजह क्या है? कानून तो पूरे पाकिस्तान में लागू होना चाहिए ना, सिर्फ एक मखनियाल के ऊपर क्यों, एक खारियां के ऊपर क्यों, कोमल के ऊपर क्यों, संगड़ा के ऊपर क्यों? इसकी वजह मैंने आपको बताई है कि जो जंगलात के अफसरान हैं उनकी आपस की जंग है और रगड़ा दे रहे हैं। अब इसके ऊपर हमारे एमपीए सब बिल्कुल करारदाद पेश करेंगे। मेरा ये इतनी लंबी चौड़ी आपको बताने का मकसद कि सिर्फ मखनियाल, संगड़ा, कोमल और खारियां को क्यों कर रहे हैं, नीलाबोतों को क्यों कर रहे हैं, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि कानून पूरे केपीके का, तकलीफ सिर्फ एक वीसी में आ रही है, तकलीफ सिर्फ एक वीसी में आ रही है। उसकी वजह क्या है? अब जब करारदाद लाई जाती है जब असेंबली के अंदर, तो फिर उसको पास कराना पड़ता है। अपने एमपीए के, अपने कोलीग के साथ राब्ते किए जाते हैं। जब राब्ते किए जाते हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमारा एमपीए फिर वहां फटता है, वो बोलता है, जैसे वो आके अवाम को तकलीफ होती है तो अवाम में आके जवाब देता है, इसी तरह वो वहां भी बात करता है। अब वो करारदाद तैयार कर रहे हैं, करारदाद आएगी और चंद ही दिनों में आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव खबरें देंगे हम। हमारी लीडरशिप वो नहीं है जैसे 15 साल सो जाते थे लोग वोट लेके, राजा तो अवाम को 15 साल बाद नजर आते थे। ऐसी लीडरशिप नहीं है, हमें अपनी लीडरशिप पे फख्र है। मुगल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजा हैदर साहब, मेरी आवाज मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अब आ रही है। ज़ोहर बाशी साहब कह रहे हैं कि ये करारदाद जो है ये तैयार हो चुकी है, इसको असम्बली में हम बहुत जल्द
صوبائی اسمبلی میں اٹھائیں گے، کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ قرارداد آپ کی منظور ہو جائے گی اور یہ بل پاس ہو جائے گا؟ کیا لوگوں کو اچھی خوشخبری ملے گی؟ انشاءاللہ ظہور عباسی صاحب کی جو بات کی ہے، ان کی بات اور ان کی خبر انشاءاللہ پکی ہوگی، ان کی خبر پکی ہوگی، آپ ان کی بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ میں ہر طرح کے بھائی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں۔ ظہور عباسی صاحب، آپ بڑے جوشیلے ایز اے ورکر، اپنے علاقے میں آپ نے بڑا کام کیا، ماشاءاللہ آپ نے اپنا بڑا ایک نام کمایا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن چند سیاسی مخالفت بھی ہوتی ہے، بعض لوگ نہیں بھی کسی کو پسند کرتے ہیں، پسند یا ناپسند وہ تو کوئی بھی کسی کی پوری نہیں کر سکتا ہے۔ کیا آیا اتنی آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ آپ کی رہائش راول پنڈی میں ہے، آپ کو جیسے کسی بات کا پتہ چلتا ہے تو آپ اتنے جلدی وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ کیا آپ اس عوام کا درد رکھتے ہیں؟ آپ اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں جاتے، آپ پبلک کے لیے ہر جگہ پہ ہر فرم پہ آواز اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا کہ آگے آنے والے الیکشنوں میں کوئی بڑا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ؟ شوکت مغل صاحب، آپ نے سوال اچھا کیا، اینڈ پہ آپ نے مجھے دوسری طرف لے گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر علاقائی سیاست ہے، میرے اندر ذاتی سوچ نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کو اونچا کروں یا اپنی ذات کے لیے کچھ کماؤں۔ پیسہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے اپنا علاقہ اچھا لگتا ہے۔ جب میرا علاقہ ترقی کرے گا، میرے آنے والی نسل، میرے بچے پڑھے لکھیں گے، جوان ہوں گے، ایک اچھی زندگی گزاریں گے، تو میری سب سے بڑی یہی خوشی ہے۔ اگر میری باغ دوڑ یا میری جیب سے کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے میری عوام کے لیے، میرے علاقے کے لیے، تو میں یقین رکھیں کہ بہت میرا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، اللہ پاک مجھ سے کام لے رہا ہے اور اچھے اپنے علاقے کے لیے لے رہا ہے۔ آپ نے بات کی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے عوام کی خدمت کی ہے، اور یوسف ایوب خان صاحب سے جو بھی ڈیمانڈ کی ہے، ارشد ایوب خان صاحب سے اپنے علاقے کے لیے، اپنی ذات کے لیے کوئی نہیں لی، علاقے کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے۔ میں چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیر سو آواز سے کوالہ روڈ بلیک ٹاپ 40 کروڑ 50 لاکھ کا منصوبہ، سنگڑا ٹو نیلام بوٹو روڈ 12 کروڑ روپے کا منصوبہ، مکنے کروڑ روپے کا منصوبہ، ترناوا ٹو حلی روڈ، حلی کوالہ روڈ بلیک ٹاپ 2 ارب 35 کروڑ روپے کا منصوبہ، کوالہ ٹو لورا چوک جو آخری مراحل میں ابھی 2 ارب 50 کروڑ روپے کا منصوبہ۔ اسی طرح داٹیا ٹو نلا سیری روڈ 1 ارب روپے کا منصوبہ بلیک ٹاپ، کومل گلی ٹو بچھوڑا گلی 26 کروڑ روپے کا منصوبہ۔ یہ میں علاقہ پور خانپور کے منصوبے بتا رہا ہوں۔ سیری روڈ پی سی سی تقریباً 2.5 کروڑ روپے، 2.5 کروڑ پلس میں خالی سیری روڈ بن رہی ہے۔ اسی طرح حالی، جنڈی، سیری، نیلام بوتو، وی سی برکوٹ کے 4 سے 5 کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیموں کے کام جاری ہیں، کچھ لگے ہوئے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں، ٹھیکدار آ رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ اسی طرح میں ایک اور بڑی اچھی چیز جو خان برادران کی ہے، میں اس کو آپ تک، عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہماری جو تعلیم ہے وہ میٹرک سے آگے ہم لوگ نہیں گئے، میٹرک تک ہم محدود رہے ہیں، ہمیں میٹرک تک پھنسا کے رکھا گیا کہ یہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ پہلی دفعہ ارشد ایوب خان صاحب کو 2 سال ہوئے ہیں ایم پی اے بنے، تو یہ اربوں روپے کے منصوبے پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے ہیں خالی علاقہ پر خانپور میں۔ انہوں نے ووٹ کو نہیں دیکھا، انہوں نے سیاسی مخالفت کو نہیں دیکھا، انہوں نے علاقے کی پسماندگی کو دیکھا، اور آج ہم ترقی کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو ان کا کام ہے ڈگری کالج کا، آپ دیکھیں کہ ترناوا سے لے کے گڑا گلی تک آپ کو کوئی ڈگری کالج نہیں ملے گا، اور پہلا ڈگری کالج وہ بھی یو سی برکوٹ کو اعزاز حاصل ہے کہ کومل کے ایریے میں، کومل پائیں کے ایریے میں یہ ڈگری کالج بنایا جائے گا۔ اسی طرح ہماری بچیوں کے تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ میٹرک سے آگے نہیں تھی، اب اسپیشل ہائر سیکنڈری سکول گرلز برکوٹ کے مقام پہ بنایا جائے گا۔ یہ جو کام ہے یہ دیکھنے کے ہیں، تعلیم ہوگی تو ہم ترقی کریں گے۔ میں اپنی لیڈرشپ کو، یوسف ایوب خان صاحب کو، ارشد ایوب خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یوسی نجف پور ہو، مسلم آباد ہو، برکوٹ ہو، جبری ہو، خانپور ہو،
यकीन रखें तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए और सबसे ज्यादा फंड अगर आया तो वो इलाका पर खानपुर में आया, तकरीबन 6 से 7 अरब प्लस में जा रहे हैं हम इसमें। ज़फ़र बाशी साहब, माशाल्लाह आपने बड़े ज़बरदस्त तरक्याती कामों का आपने डिटेल से हमें बताया है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने तरक्याती कामों में केपीके में क्या, पंजाब में क्या, हर जगह पे जाल बिछा दिया है। और आपने भी अरशद यूर साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और सलाम पेश करते हैं। राजा हैदर जमान साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, आपके पास 1 मिनट है। आप अपने लोगों को, बीसी जबरी के लोगों को आप क्या पैगाम देते हैं? मैं खास यूसुफ जबरी के लोगों को पैगाम यही देता हूँ कि ख़ास तौर पर आज जो प्रोग्राम है जंगलात के महकमे पर, इस पर सब मुतफिक हो जाएं और ज़हूर अब्बासी का ख़ास तौर पर जो साथ दें। ज़हूर बाशी साहब के साथ है। ज़हूर बाशी साहब, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। आपके पास भी 1 मिनट है। आप अपने 1 मिनट में अपनी अवाम को और ये जो ग्रुप बने हुए हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या ये जीडीए और महकमा जंगलात के लिए क्या आप इनको क्या बताना चाह रहे हैं? मैं अपनी अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ, महकमा जंगलात के अगर किसी को तकलीफ है तो वो समझ लें ज़हूर अब्बासी को तकलीफ है, वो यूसुफ अयूब खान को तकलीफ है, वो अरशद अयूब खान साहब को तकलीफ है। आप कभी भी ये ना समझें कि आप अकेले हैं। हमारा साथ 24 घंटे अपनी अवाम के साथ है, हमारी लीडरशिप 24 घंटे अपनी अवाम के साथ राब्ते में रहती है। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह इत्तेहाद रखें, इत्तेफाक रखें, ये हम सबका साझा मसला है, इसको सियासी इशू न दिया जाए और अपने इलाके के मसाइल को हल किया जाए। और इंशाल्लाह हम अपनी अवाम के साथ हैं। हमारा कोई भाई दूसरी पार्टी का है, हम उसकी भी बात सुनेंगे, उसका भी कोई मौक़िफ़ है उसको भी हम देखेंगे। इंशाल्लाह ये हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ है, मुश्तरका हमारा एजेंडा है, मुश्तरका हमारा सबका ये मसला है। इंशाल्लाह हम मिल-जुल कर इस मसले को हल करेंगे। हमारी लीडरशिप इसको लीड कर रही है, इंशाल्लाह हम अपनी लीडरशिप के साथ हैं। जी ज़हूर बाशी साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। राजा हैदर जमान साहब ने मैसेज दिया है कि ज़हूर बाशी साहब के साथ दें और इनके साथ चले, अवाम मुतमिन रहे और हम इंशाल्लाह किसी को कोई कदम नहीं उठाने देंगे। ज़हूर बाशी साहब ये कहते हैं कि ये कोई सियासी नहीं है, ये गैर सियासी, मैं भाइयों के लिए हर लम्हा हाज़िर हूँ और किसी को गलत काम नहीं करने दूंगा और बिल्कुल परेशान ना हो, आपके साथ में खड़ा हूँ। तो मुझे शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए। आप वॉइस ऑफ पाकिस्तान को देखना ना भूलिए। कल 8 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।